मूसेवाला कतलकांड दे विच एक वड्डे सियासी लीडर दी हो सकदी है गिरफ्तारी। सूत्रां मुताबक कतलकांड दे विच शामिल है राजनेता। मूसेवाला दे पिता ने कतल च सफेद पोशां दे शामिल होण दी कही सी गल। सिद्धू मूसेवाला दे गुनाहगारां दी अज कोर्ट दे विच पेशी। शूटर दीपक मुंडी नूं मानसा कोर्ट च कीता जावेगा पेश। मुंडी, जोकर ते पंडित दा अज खत्म हो रहा रिमांड। अमृतसर तो फड़े गए गैंगस्टर तूफान ते रैया दी भी पेशी। लुधियाना की तर्ज से फरीदकोट च भी ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाला। जैतो ते कोटकपूरा अनाज मंडियां दे गेट पासां च वाहनां दे जाली रजिस्ट्रेशन नंबर 5 ठेकेदारां सने अफसरां ते मुलाजमां खिलाफ केस दर्ज। विजिलेंस ने लुधियाना नगर सुधार ट्रस्ट दे विच फड़िया एक होर घोटाला। अणअधिकारत लोकां नूं गलत तरीके दे नाल अलॉट कीते प्लाट। एक्सीएन ते 2 जेई सने 4 गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन अज 2 अक्तूबर तक भाजपा मनाएगी सेवा पखवाड़ा। देश भर में कई प्रोग्रामों का होगा आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके ते अज नमीबिया तो भारत आउणगे 8 चीते। मध्य प्रदेश के कूनो नैशनल पार्क च प्रधानमंत्री करेंगे स्वागत। थोड़ी देर दे विच स्पैशल जंबो जेट की लैंडिंग। पराली नूं साड़न तो रोकण दे लई एक्शन च सरकार। 7 नवंबर तक खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों ते मुलाजमां दीआं छुट्टियां रद्द। अधिकारियों नूं ग्राउंड च उतरन दा आदेश। पंजाब सरकार खिलाफ अज चंडीगढ़ च कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का हल्ला बोल। राज भवन का घेराव करेगी एनएसयूआई। नशे ते कानून व्यवस्था के मुद्दे ते करनगे विरोध प्रदर्शन। नाभा च पुलिस मुलाजम ते जानलेवा हमला। हथियारबंद बदमाशां ने तलवारां नाल हमला करके कीता गंभीर जख्मी। केस दर्ज। तरनतारन दे पिंड गुगूपुआ दे विच एक नौजवान नूं नंगा करके कुੱਟਿਆ। पुरानी रंजिश दा दस्सिया जा रहा मामला। लाइव तस्वीरां आईयां सामने। बच्चों तो टॉयलेट साफ करवाउण दे मामले च न्यूज़ 18 की खबर का असर। डीईओ ने मामले की जांच दे दिते हुक्म। कार्रवाई की कही गल। हुशियारपुर के पिंड देनोवाला खुर्द दे स्कूल च बच्चों तो साफ करवाए टॉयलेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज जाणगे लंडन। 19 सितंबर नूं महाराणी एलिजाबैथ दीआं आखिरी रस्मां च होणगे शामिल। भारत सरकार वल्लों प्रगटाउणगे दुख। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी सब तो वड्डी खबर। सूत्रां दे हवाले नाल सब तो वड्डी खबर एक सियासी आगू की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है एक सियासी आगू की गिरफ्तारी हो सकती है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के मामले दे विच एक सियासी लीडर शामिल है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है लगातार सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह कतलकांड दे विच सफेद पोशां दे हत्थ होण दी गल कह रहे ने ते उस दे विचाले सब तो वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी हुई एक सियासतदान की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर एक सियासी लीडर की हुण गिरफ्तारी हो सकती है। कतलकांड दे विच एक सियासी लीडर शामिल है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है एक वड्डी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। एक सियासतदान एक लीडर की गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत वड्डी खबर है इस मामले के नाल जुड़ी हुई। लगातार सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह इस कतलकांड दे विच सफेद पोशां दे हत्थ होण दी गल कह रहे ने। उन्हां दे वल्लों लगातार कहा गया कि शूटर तां किराए ते लिआंदे ने, शूटर तां भाड़े ते लिआंदे गए ने, लेकिन इस दे पिछे होर लोग शामिल ने जिन्हां दे वल्लों इस दी प्लानिंग कीती गई, जिन्हां दे वल्लों इस दी तैयारी कीती गई है, कतलकांड करवाया गया है। बार-बार सिद्धू मूसेवाला के पिता ये कहंदे रहे ने ते हुण एक सियासतदान की गिरफ्तारी भी इस मामले हो सकती है। साडे सहयोगी बलदेव शर्मा जुड़े ने मानसा तो। बलदेव, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी? जी अर्शदीप, सिद्धू कतल केस दे विच हुण एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस सूत्रों तो पता लग्या कि एक बड़े लीडर की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सीधे तरीके दे नाल पुलिस उस थ्योरी ते काम कर रही थी शुरू तो कि कतल किस कारण होया। हुण उस लीडर नूं है जिहड़े गिरफ्त दे विच आउण ते बड़ा टाइम नहीं लगदा। पुलिस सूत्र दसदे है कि एक बड़े लीडर की गिरफ्तारी होगी जिहड़ी आने वाले दिनों च चुपाने वाली है, जिहड़ी खबर सामने आवेगी। क्योंकि जिहड़ा कतल सिद्धू मूसेवाले दा है पुलिस उस कड़ी नाल जोड़ के इसनूं लगातार देख रही है ते हुण पुलिस ने लगभग तैयारी कर ली है कि उसनूं गिरफ्तार किया जाए। शुरू च पुलिस मन के चल रही थी जदों पूरे शूटर ते पूरे जिहड़े आरोपी गिरफ्तार हो गए, उसनूं लास्ट दे विच गिरफ्तार किया जाऊगा। ते हुण पुलिस है
ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊ। ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, तमाम ऐसे लोग हुण तक गिरफ्तार हुए ने। लेकिन इस मामले दे नाल हुण एक वड्डी कड़ी जुड़ रही है। एक सियासतदान की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है, एक वड्डे लीडर की गिरफ्तारी की तैयारी इस मामले दे विच हो रही है। सूत्रां दे हवाले नाल बहुत वड्डी खबर है। पुलिस सूत्रां दे हवाले नाल साडे सहयोगी बलदेव शर्मा लगातार जुड़े हुए ने। बलदेव, होर की कुछ अपडेट इस मामले दे विच हुण तक? देखो अर्श, पुलिस ने सिर्फ यही सूत्रों तो पता लग्या है कि उसकी किसी टाइम टूटी बोल रही है सरकारां दे विच ते ये जिहड़ा कतल है उन्हां दी शह ते होया है ते आउण वाले दिनां दे विच जदों पुलिस उसकी गिरफ्तारी करूगी तो एक बड़ा जिहड़ा सियासी धमाका है पंजाब दे विच होऊगा, क्योंकि बलकौर सिंह जिहड़े सिद्धू दे पिता लगातार कहंदे आ रहे हैं कि उन्हां दे पिता दे कतल दे पिछे कोई सियासी लोकां दा हत्थ है। तो पुलिस भी शुरू च उस थ्योरी ते ही काम कर रही थी, पर हजे तक नाम है पुलिस ने कोई जनतक नहीं कीते सीगे। पर हुण लगदा है कि पुलिस जल्दी उन्हां नूं सलाखां दे पिछे जरूर लिआएगी। जी बलदेव, जुड़े रहना। तो वड्डी गिरफ्तारी इस मामले दे विच होण जा रही है। सूत्रां दे हवाले नाल एक सियासी लीडर दी जल्द गिरफ्तारी हो सकदी है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच ये लीडर शामिल दस्सिया जा रहा है। सूत्रां दे हवाले नाल बहुत वड्डी खबर है, एक सियासतदान दी जल्द गिरफ्तारी हो सकदी है। सिद्धू मूसेवाला दे गुनाहगारां नूं अज अदालत च पेश कीता जावेगा। 6वां शूटर जिसनूं नेपाल बॉर्डर तो गिरफ्तार कीता गया दीपक मुंडी नूं अज अदालत च पेश कीता जावेगा। मुंडी नूं मानसा अदालत च पेश कीता जावेगा। उस दे नाल उसदे दो साथी जिहड़े गिरफ्तार होए सी, रजिंदर जोकर ते कपिल पंडित, इन्हां दोवां नूं भी अदालत दे विच पेश कीता जावेगा। तिन्हां दा अज 7 दिन दा रिमांड खत्म हो रहा है, जिस तों बाद अदालत च पेश कीता जावेगा। दिल्ली ते पंजाब पुलिस दे सांझे ऑपरेशन दे विच इन्हां नूं नेपाल बॉर्डर तो गिरफ्तार कीता गया सी।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਈਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ AGTF ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਰਈਆ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਗੂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਹਾਲੀ RPG ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਈਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 17 ਤੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਈਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਈਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AGTF ਨੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੈਤੋ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 5 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ 2019 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 5 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੈਤੋ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਟਰੱਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਲਡੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ 2 ਜੇਈ ਸਣੇ 4 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਦੇਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੱਕੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅਮੂਮਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।